Hey everyone, good morning, good evening, and good afternoon to all of you. As you all know, we have completed unit number 1, 2, and 3. In the last lecture, we have completed unit number 3. Now we move on to the final unit of our semester 2, that is unit number 4. Okay, so unit number 4 is theory of distribution and rent. In your book, Kumar Prakashan, you'll find this chapter on page number 85. So on your screen તમે જોઈ શકો છો યુનિટ નંબર 4 આપેલું છે theory of distribution and rent. So outline of the unit is given on your screen. Total 8 points are given over there, from which we'll discuss only the important points and topics. So without wasting time, we'll start from the point number 1, that is separate theory for the factor price determination. Okay, so on the same page, page number 85, we have given point number 1, separate theory for the factor price determination. So જે પહેલો point છે એ આપેલો છે આપણને separate theory for the factor price determination. So before we start, we should know that the factor price determination, in that we discuss about the price of factors. So which factors? So the factors are normally, as you all know, there are total 4 factors for the production, that is land, labor, capital, entrepreneur. Okay, so in this chapter we'll discuss about the factors on which we produce the maximum production. Without the help of any single product, we are not able to make any single unit for the output or selling. Okay, સો અહીંયા જે તમને ફેક્ટર પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન આપેલું છે એમાં ફેક્ટર એટલે શું? સો ફેક્ટર એટલે થાય છે ઉત્પાદનના સાધનો, કે જે 4 સાધનો છે જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન. સો આ ચેપ્ટરમાં આપણને કીધું છે કે ફક્ત ને ફક્ત તમે જે વસ્તુ માર્કેટમાં વેચો છો એના માટે અલગથી થિયરી તમે ઘણી બધી જોઈ લીધી છે, પરંતુ આ ચેપ્ટરની અંદર તમને કીધું છે કે આ જે વસ્તુઓ હોય છે એ જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન, આ 4 વસ્તુના કારણે, 4 સાધનોના કારણે એકચ્યુઅલમાં અસ્તિત્વમાં આવતી હોય છે. દેટ ઇઝ વાય the different economists suggested that there should be a separate theory for the factors price determination too. Okay, so we'll start from the book. According to the ordinary law, price determination, the price of a commodity is determined by its demand and supply. આપણને ખબર છે કે સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે કે જે વસ્તુ હોય છે એની પ્રાઇસ તમે કેવી રીતે નક્કી કરો છો? ડિમાન્ડ અને સપ્લાય દ્વારા. ઇન ધ સેમ વે, એવી જ રીતે ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ ફેક્ટર કેન બી ડિટરમાઇન્ડ ઓન ધ બેઝ ઓફ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય ફેક્ટર્સ. એવી જ રીતે કે જે સાધન છે એની પણ કિંમત એના સપ્લાય અને ડિમાન્ડને આધારિત હોવી જોઈએ. Therefore, according to the sum, there is no necessity for the separate principle of the price determination of the factor. એટલે કે અમુક અર્થશાસ્ત્રી લોકો કહે છે કે આપણે અલગથી ફેક્ટર્સ પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન માટે થિયરીની કોઈ જરૂર નથી, જ્યારે some economists believe that price determination of the factor is quite different. જ્યારે અમુક ઇકોનોમિસ્ટ લોકો શું કહે છે કે વસ્તુ માટે કિંમત નક્કી કરવી એ જુદો કોન્સેપ્ટ છે, જ્યારે સાધન માટે કિંમત નક્કી કરવી એ જુદો કોન્સેપ્ટ છે of the commodity, and therefore separate principle of price determination for the factor is necessary. એટલા માટે અમુક અર્થશાસ્ત્રીઓ એવું કહે છે કે વસ્તુ માટે કિંમત નિર્ધારણની થિયરી છે ઓકે, બટ તમારે શું કરવું પડશે? જે વસ્તુઓ છે એ એકચ્યુઅલમાં સાધનના ઉપયોગથી બને છે, સાધનની મદદથી બને છે, માટે સાધન માટે પણ અલગથી કિંમત નિર્ધારણની થિયરી બનાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ઓકે, સો પોઈન્ટ નંબર 1 is on your screen, that is demand of the commodity is direct and the demand for the factor is indirect. તો પહેલા નંબરના પોઈન્ટમાં આપણને શું કીધું છે કે જે વસ્તુઓ હોય છે તેની માંગ આપણને ડાયરેક્ટ જોવા મળે છે, ડાયરેક્ટ એટલે કે પ્રત્યક્ષ જોવા મળે છે, જ્યારે સાધનની માંગ આપણને કેવી જોવા મળે છે? પરોક્ષ જોવા મળે છે. ઓકે, સો આપણને આપેલું છે the demand for the commodity is direct while the demand for the factor is indirect. Man satisfies his want directly
There is utility in. માણસો શું કરે છે, પોતાની જરૂરિયાતો ડાયરેક્ટલી પૂરી કરી શકે છે. Therefore utility in, કારણ કે એની અંદર આપણને શું જોવા મળે છે, તૃષ્ટિગુણ જોવા મળે છે. Thus directly the demand of the commodity depends on the utility. The demand for the factor is indirect. પરંતુ જે ડિમાન્ડ છે ફેક્ટર માટેની એ ઇનડાયરેક્ટ છે, because the factors satisfy the requirement of a man indirectly. કારણ કે જે ફેક્ટર્સ છે એ માણસોની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એને ઇનડાયરેક્ટલી એટલે કે પરોક્ષ રીતે સેટિસ્ફાય કરતી હોય છે. The demand for the factors depends on the productivity of a factor. For example, clothes satisfy the utility of a man directly, but machine, labor, entrepreneur, etc. do not satisfy the requirement of a mankind. Next page ઉપર ડાયરેક્ટલી. સો અહીંયા આપણને કહેવા શું માગે છે કે જે કપડાં છે એ માણસોની જે તૃષ્ટિગુણ છે એને ડાયરેક્ટલી પૂરું કરે છે, જ્યારે મશીન, લેબર, એન્ટરપ્રિન્યોર વગેરે દ્વારા જે માણસોની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે એ ડાયરેક્ટલી નહીં પરંતુ કેવી રીતે, ઇનડાયરેક્ટલી પૂરી થતી જોવા મળે છે. કેવી જોવા મળે છે, ઇનડાયરેક્ટલી. They satisfy their wants through the producing commodities. Thus the factors are demanded when the commodities are demanded. એટલે કે ફેક્ટર્સની ડિમાન્ડ ત્યારે જ અસ્તિત્વમાં આવે છે કે જ્યારે વસ્તુની ડિમાન્ડ હોય. The demand for the factor depends on the demand for the commodity. એટલે કે ફેક્ટર એટલે કે જે જમીન, મૂડી, શ્રમ નિયોજન છે, લેબર, લેન્ડ, કેપિટલ, એન્ટરપ્રિન્યોર છે, એમની ડિમાન્ડ ક્યારે ઊભી થશે કે જ્યારે વસ્તુની ડિમાન્ડ ઊભી થશે. જો વસ્તુની ડિમાન્ડ હશે તો જ તમારે આ ચારે ચાર સાધનોને લાવવા પડશે, અધરવાઇઝ લાવવા પડશે નહીં. ઓકે. નંબર 2, ડિફરન્સ બિટવીન સપ્લાય ઓફ ધ ગુડ્સ એન્ડ સપ્લાય ઓફ ધ ફેક્ટર્સ. હવે વસ્તુનો સપ્લાય અને ફેક્ટર્સનો સપ્લાય. સો એઝ ધ પ્રાઇસ ચેન્જીસ ધ સપ્લાય ઓફ ધ કમોડિટી ચેન્જીસ. આપણને ખબર છે કે જેમ પ્રાઇસ બદલાય છે તેમ સપ્લાય ઓફ ધ કમોડિટીમાં ચેન્જીસ આવે છે. બટ if the price of the factor changes, પરંતુ જો ફેક્ટરની કિંમત બદલાઈ જશે તો the supply of the factor cannot be changed. તો તમે ફેક્ટરનો સપ્લાય ચેન્જ કરી શકતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, if the price of a land increase, જેમ કે જમીનની કિંમતમાં જો વધારો થાય તો the supply of the land cannot be increased as it is made by the nature. આપણને ખબર છે કે જમીનના ભાવમાં વધારો થાય છે પરંતુ આપણને એ નહીં જોવા મળતું કે જમીનના ભાવમાં વધારો થયો તો જમીનના પ્રમાણમાં વધારો થયો. જમીન આપણને કુદરત તરફથી મળેલી છે. ઓકે. તો ભલે જમીનના ભાવમાં વધારો થાય છે પરંતુ જમીનનો જે જથ્થો છે, લિમિટ છે, એરિયા છે, એ આપણને એટલી ને એટલી જ જોવા મળે છે. ઇફ ધ પ્રાઇસ ઓફ અ લેબર ચેન્જીસ there is no immediate change in the population of a labor. એટલે કે આપણને લેબર લોકોની પ્રાઇસમાં વધારો થયેલો જોવા મળે તો એનો મતલબ એવું નથી કે પોપ્યુલેશન એકદમથી જ વધી જવાનું છે. Thus supply of the factor depends on the political, social, religious, natural factors. In comparison of the price of the factor, the supply of a factor is not changeable. Okay, clear? Then point number 3 is cost of the production of commodity and the cost of the production of a factor. એટલે કે વસ્તુના ઉત્પાદન પાછળનો ખર્ચો અને સાધનના ઉત્પાદન પાછળનો ખર્ચો. ઓકે. સો કોસ્ટ ઓફ ધ પ્રોડક્શન ઓફ કમોડિટી કેન બી નોન ઇઝીલી. તમે વસ્તુના ઉત્પાદન પાછળનો ખર્ચો આસાનીથી જાણી શકો છો, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી ટુ નો ધ કોસ્ટ ઓફ અ પ્રોડક્શન ઓફ અ ફેક્ટર. પરંતુ જે સાધન છે, જમીન, મૂડી, શ્રમને નિયોજન, એ કેવી રીતે બનાવવામાં આવેલી છે, એના પાછળ કેટલો ખર્ચો છે તે તમે જાણી શકતા નથી. There are several problems involved in the finding out of the cost of the factor. For example, the supply of a land is a natural. આપણને ખબર છે કે જે જમીન આપણને મળી છે તે કુદરત તરફથી મળેલી છે. It cannot be said, it cannot be under the control of a mankind. એટલે કે માણસો જમીનમાં વધારો કરી શકતા નથી. Therefore how the cost of the production should be calculated is a problem. એટલે કે જમીનમાં કેટલો ખર્ચો થયેલો હશે એ આપણે ગણી શકતા નથી. In the same way, production of the cost of a labor cannot be known. એટલે કે માણસોને બનાવવા પાછળ ખર્ચો કેટલો થયેલો હશે એ પણ આપણે જાણી શકતા નથી. ઓકે. Point number 4, price determination. In price determination of a commodity, supply and the demand of the commodity play an important role. In the price determination of the factor, there are no change is possible in a short run. જ્યારે આપણે ફેક્ટર્સની વાત કરીએ
તો એની અંદર આપણને ટૂંકા ગાળામાં કોઈ ચેન્જ જોવા મળતો નથી. ડિમાન્ડ ફેક્ટર ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેન ધ ફેક્ટર ઓફ સપ્લાય. અહીંયા માંગનું જે તત્વ છે એ વધારે અસર કરતું હોય છે સપ્લાય ફેક્ટર કરતાં. થસ ધ પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન ઓફ ધ કમોડિટી ઇઝ ડિફરન્ટ from the price determination of a factor in a several ways. Therefore, a separate theory of the price determination of the factor has been advocated. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે સેપરેટ પ્રિન્સિપલ ફોર ધ પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન ઓફ અ ફેક્ટર એ જરૂરી છે. એટલે કે આમ જોવા જઈએ તો કોન્સેપ્ટ સાચો છે. જેમ કે તમે વસ્તુ બનાવો છો તો વસ્તુની પાછળ જે પણ જાતના ખર્ચા થતા હોય અમુક વસ્તુઓ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો, પરંતુ વસ્તુ જે સાધન ઉપર બનેલી છે એટલે કે જમીન મૂડી શ્રમ અને નિયોજન, લેન્ડ લેબર કેપિટલ એન્ટરપ્રિન્યોર, તો એની પાછળ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈને કોઈ જાતના નાના મોટા ખર્ચા હોય છે જેને આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકતા નથી. તો એટલા માટે કીધું છે કે કમ્પલસરી તમારે નવી થિયરી બનાવવી પડશે. કોના માટે? ફેક્ટર્સ માટે. ઓકે, ક્લિયર છે? ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યોર પોઈન્ટ નંબર 1. નાઉ વી મૂવ ઓન ટુ ધ પોઈન્ટ નંબર 2, એન્ડ ધ પોઈન્ટ નંબર 2 ઇઝ marginal productivity theory of distribution. So in that, point number 1 is introduction. So in that, national income is distributed in 2 ways. આપણને ખબર છે કે જે નેશનલ ઇન્કમ છે એને બે રીતે વહેંચી શકાય છે. નંબર 1 પર પર્સન એન્ડ નંબર 2 પર ફેક્ટર. ઓકે, ઇન પર person distribution, the study of national income among the people of the society is considered. જ્યારે આપણે પર પર્સન ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની વાત કરીએ તો આપણને ખબર છે કે સોસાયટીના સમાજના જેટલા લોકો હોય છે એમના અકોર્ડિંગ આપણે એ વસ્તુની કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોઈએ છીએ. ધ ટોટલ ઇન્કમ ઓફ અ પર્સન ડિપેન્ડ ઓન ધ પ્રપોર્શન ઓફ ધ ફેક્ટર્સ એન્ડ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ ફેક્ટર. અને જે ટોટલ ઇન્કમ છે એ સામાન્ય રીતે પર્સન ઉપર આધારિત હોય છે કે જે શું કરી રહ્યા છે? ફેક્ટરનો યુઝ કરી રહ્યા છે અને ફેક્ટરની કિંમત ઉપર આધારિત હોય છે. એઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેન ગેટ ધ ઇન્કમ ઇઝ મોર દેન વન ફોર્મ. આપણને ખબર છે કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ જો પૈસા કમાવા જાય તો એક કરતાં ઘણા બધા પ્રકારે એ પૈસા કમાઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે જોબ કરો છો તો જોબ કર્યા પછી પણ જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે ઓવર ટાઈમ કરીને એક કંપનીમાંથી કામ છોડીને બીજી કંપનીમાં પણ કામ કરી શકો છો. એટલે કે સોર્સ ઓફ ઇન્કમ આપણા વધી જાય છે. ઓકે, સો અહીંયા કીધું છે એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેન ગેટ ઇન્કમ મોર દેન વન ફોર્મ. This method is useful to know the disparity of income in the society. તો આ મેથડનો ઉપયોગ કરીને તમે સમાજની અંદર જે ડિસ્પેરિટી ઓફ ઇન્કમ જોવો છો એને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. While the distribution of national income among the 4 factor production is called factor wise distribution. જ્યારે આપણે જે નેશનલ ઇન્કમ છે એને આ 4 જે આપણા સાધનો છે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન, લેન્ડ લેબર કેપિટલ અને એન્ટરપ્રિન્યોર, એના વચ્ચે વહેંચણી કરીશું તો એ જે આપણને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોવા મળશે that will be known as factor wise distribution. ઓકે, ક્લિયર? ઇઝી છે, થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ જેવું લાગશે બટ શાંતિથી સાંભળજો અને વિડીયો જોઈને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો સો દેટ ધ કોન્સેપ્ટ વિલ બી ક્લિયર. ઓકે, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં કીધું છે ટુ એક્સપ્લેન ધ ફેક્ટર વાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ અ નેશનલ ઇન્કમ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી હેઝ બીન પ્રેઝન્ટેડ. એટલે કે ફેક્ટર વાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેશનલ ઇન્કમનું કેવી રીતે કરવામાં આવશે તેના વિશે માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટીની થિયરી પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલી છે. એન્ડ ફ્રેમિંગ ધીસ થિયરી, અને આ થિયરીને પ્રેઝન્ટ કરવા માટે રિકાર્ડો, કાર્લ માર્ક્સ, મિસિસ રોબિન્સન, કાલેકી એન્ડ ધ કાર્લડોર હેવ કોન્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન અ બિગ વે. એટલે કે આજે આપણને થિયરી આપેલી છે માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી થિયરી, એ આપનાર વ્યક્તિઓ છે રિકાર્ડો, કાર્લ માર્ક્સ, મિસિસ રોબિન્સન, કાલેકી એન્ડ કાર્લડોર, કે જેમણે વધારે પડતું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપેલું છે. ઓકે, then point number 2, marginal productivity theory of distribution. So આમાં જ્યાં સુધી હું વાંચું છું ફક્ત ને ફક્ત તમારે ત્યાં સુધી પેનથી માર્ક કરી નાખવાનું છે. too much theory is given over here but the important points will be considered. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હું તમને સમજાવવા માંગુ છું, સો એટલે સુધી તમે પેન્સિલથી માર્ક કરી નાખજો so that you don't need to look up for the each and every single line. Okay, so in point number 2, in the perfect competition, every factors of the production get the return equal to its marginal productivity in the long run. So marginal productivity theory આપણને શું કહે છે? સો એ આપણને કહે છે કે in the perfect competitionમાં every factors of production એટલે કે land, labor, capital, entrepreneur, all the factors of production gets return equal to its marginal productivity. એમને પોતાનું રિટર્ન મળે છે. કેટલું રિટર્ન મળે છે? એમની
માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી જેટલું એટલે કે સીમાંત ઉત્પાદકતા જેટલું એમને રિટર્ન મળે છે. બટ આગળ પણ કંઈક આપ્યું છે ઇન ધ લોંગ રન, એટલે ક્યારે મળશે? લાંબા સમયગાળા પછી. તો આપણને થિયરી એટલું જ કહે છે કે if it is the perfect competition, then each and every single factors of production will be able to get the return as compared to its marginal productivity, and it will take a long time. કેટલો ટાઈમ લેશે? લોંગ ટાઈમ લેશે. ઓકે, ત્યાં સુધી જ તમારે માર્ક કરવાનું છે, એના આગળનું કશું કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યોર પેજ નંબર 86. 86 ઉપર તમને આટલી વસ્તુ આપવામાં આવેલી છે. નાઉ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ પેજ. On the page number 87, you have given the assumptions regarding the marginal productivity theory of distribution. તમને assumptions આપવામાં આવેલા છે. ઓકે, કોના માટેના? થિયરી માટેના. So total 10 assumptions are given over here. In that, number 1 is perfect competition. So this theory assumes that there is a perfect competition, but as we all know, the perfect competition's condition is seen rarely in the market. રેરલી એટલે ભાગ્યે જ આપણને જોવા મળે છે. બટ આજે કાર્લડોર છે, દેન કાર્લ માર્ક્સ છે, રિકાર્ડો, મિસિસ રોબિન્સન, આ લોકોએ અઝમ્પશન બનાવેલા છે કે માર્કેટમાં પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન એક્ઝિસ્ટ કરી રહ્યું છે. ઓકે, સો આપણને કીધું છે ઇન ધ માર્કેટ ઓફ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન એન્ડ ધ કમોડિટી ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન પ્રિવેલ્સ એઝ દેર ઇઝ અ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ઇન ધ માર્કેટ. ઇફ any firm increases the investment in a factor, it can get factor at a determined price. તો એમાં કહેવા માંગે છે કે માર્કેટની કન્ડિશન કેવી જોવા મળે છે આપણને? પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન વાળી છે. અને એમાં જો કોઈ એકાદી કંપની કે પેઢી એવી છે કે જે પોતાના ફેક્ટર્સની અંદર વધારે પડતું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને ફાયદો ઉપાડવા માંગે છે, તો ત્યાં એમને ઇટ કેન ગેટ ધ ફેક્ટર એટ અ ડિટરમાઇન્ડ પ્રાઇસ. તો એમને જે ફેક્ટર મળે છે એ ડિટરમાઇન્ડ પ્રાઇસ ઉપર મળશે. This means, એનો મતલબ એમ છે કે that the supply of a factors of production in a perfect elastic from the viewpoint of the firm. એટલે એમનો મતલબ એવું છે કે ફર્મના અકોર્ડિંગ જે સપ્લાય ઓફ ધ ફેક્ટર છે ઓફ ધ પ્રોડક્શન એ કેવું છે? પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક છે. ઓકે, ઇન ધ કમોડિટી માર્કેટ, જ્યારે કમોડિટી માર્કેટની અંદર વાત કરીએ, એઝ દેર ઇઝ અ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન, ત્યાં પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે, સો ધ ફર્મ કેન સેલ એની નંબર ઓફ યુનિટ. કોમ્પિટિશન પરફેક્ટ છે એનો મતલબ કે કંપની જેટલો ઉત્પાદન કરશે એટલા દરેકે દરેક યુનિટને સેલ કરી શકશે. ધીસ મીન્સ દેટ ધ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ એન્ડ ધ એવરેજ રેવન્યુ કર્વ ઓફ ધ ફર્મ ઇઝ વન એન્ડ પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક. એનો મતલબ એમ કહેવા માંગે છે કે માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ અને એવરેજ રેવન્યુ કર્વ બંનેનો એ પેઢીનો એક જ હશે અને એ આપણને કેવો જોવા મળશે? પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક જોવા મળશે, એવું આપણને કહેવા માંગે છે. ઓકે, બટ યાદ રાખજો આ અઝમ્પશન છે અને અઝમ્પશન્સ અમુક સાચા હોય છે જ્યારે અમુક ખોટા પણ હોય છે. જેમાંથી આ જે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનનો અઝમ્પશન આપવામાં આવેલો છે, ઇટ ઇઝ સીન રેરલી ઇન ધ માર્કેટ. ઓકે, દેન નંબર 2, પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ. ઓકે, સો આપણને ક્યારે જોવા મળતી નથી, બટ અઝ્યુમ કર્યું છે કે પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ છે. So in economy, perfect employment prevails as no factors of the production is idle or unemployed. એવું કહેવા માંગે છે કે જે 4 ફેક્ટર્સ છે એમાંથી એક ફેક્ટર એવું નથી કે જે કેવું આળસી, આઇડલ કે અનએમ્પ્લોયડ હોય. The firm cannot avail any factors of production at a least price than its prevalent price. એટલે કે દરેકે દરેક ફેક્ટરને એમની જે પ્રાઇસ છે એ પ્રિવેલન્ટ જે પણ હોય છે એટલી મળે છે લીસ્ટ પ્રાઇસ કરતાં. Every factors of production get the employment as the prevalent price. એટલે કે દરેકે દરેકને ક્યાંક ને ક્યાંક એમની જે પણ ઉત્પાદકતા છે એના અકોર્ડિંગ પેમેન્ટ મળતી જોવા મળે છે. ઓકે, then number 3 is okay, so point number 3 is the purpose of maximum profit. So the purpose of the producer is that of maximum profit. This means that each and every firm tries to achieve the maximum profit by making the production at the minimum cost. For this, it compares the price of a factor and its marginal productivity. એટલે કે દરેકે દરેક પેઢી શું કરે છે? પોતાની પાસે જેટલી પણ સંપત્તિ છે, ફેક્ટર્સ છે, એમની પ્રાઇસ અને
જે અન્ય કોમ્પ્યુટર કંપનીઝ છે એમની પાસે જે ફેક્ટર્સ છે એની પ્રાઇસ વિશે શું કરે છે, કમ્પેરિઝન કરે છે, અને સાથે સાથે જે માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે એનું પણ કમ્પેરિઝન કરે છે. ઓકે. નંબર 4, marginal productivity can be measured if the proportion of all the factors are kept constant and if the proportion of only one factor is changed. એટલે કે 4 સાધનો તમને ખબર છે, 4 સાધનોમાંથી 3 સાધનોના જે પ્રપોર્શન છે, ટકાવારી છે, એ તમે કોન્સ્ટન્ટ રાખો છો, બટ કોઈ એક ફેક્ટર એવું છે કે જેના પ્રપોર્શનમાં તમે થોડો ઘણો વધારો કે ઘટાડો કરો છો, તો ઇટ્સ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી કેન બી મેજર. તો તમે એની સીમાંત ઉત્પાદકતા શું કરી શકો છો, મેજર કરી શકો છો. ધીટ મીન્સ ધેટ in the place of the one factor another factor can be used as an alternative or substitute. Okay. Number 5, homogeneous units. All the units of the production are homogeneous. That means that their efficiency is equal. Okay. And number 6 is the law of diminishing return. અહીંયા તમને કયું રિટર્ન જોવા મળે છે, law of diminishing return. If the proportion of all the factors are kept constant as you have given in your point number 4. Point number 4 માં પણ તમે આમ જોયું છે કે if the proportion of all other factors is kept constant and if the proportion of only one factor is increased. એટલે કે 4 સાધનોમાંથી 3 સાધનોનું પ્રપોર્શન તમે કોન્સ્ટન્ટ રાખો છો અને કોઈ એક ફેક્ટરનું પ્રપોર્શનમાં વધારો કરો છો, તો આફ્ટર અ સર્ટેન પોઈન્ટ એટલે કે અમુક ચોક્કસ સમય પછી ધ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન અપ્લાય, તો તમને ઘટતી જતો રિટર્ન જોવા મળે છે. ઓકે. ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યોર પેજ નંબર 87. આટલું તમને પેજ નંબર 87 ઉપર આપવામાં આવેલું છે. ઓકે. મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ પેજ. પેજ નંબર 88. Point number 7, 8, 9 and 10 are given over here. Point number 7 is about factors are mobile. So the factors of the production are geographically and professionally mobile. This means that they can be transferred from one place to another. એવું કહેવામાં આવે છે કે 4 ફેક્ટરને તમે આસાનીથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકો છો. But we all know that the land is such factor which can't be taken from one place to another. જમીન એક એવી વસ્તુ છે કે તમે એને ઉપાડીને બીજી કોઈ જગ્યાએ લઈ જઈ શકતા નથી. One region to another region, from one business to another. Okay. Number 8, factors are divisible. So in that all the factors of the production can be divided into the small unit. એવું માની લેવામાં આવેલું છે. Number 9, stability in the method of production. So the method of the production is stable and constant. Even if it is increases or decreases the proportion of the factor, it does not change in the method. Okay. But આપણને ખબર છે કે જેમ ઇન્ક્રીમેન્ટ કે ડિક્રીમેન્ટ થાય છે, તો એના કારણે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનમાં પણ ઘણું બધું ચેન્જીસ આવતું તમે જોઈ શકો છો. ઓકે. એન્ડ ધ 10 નંબર લાસ્ટ વન ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ પ્રેફરન્સ ઓફ અ પીપલ આર સ્ટેબલ. એવું માની લેવામાં આવેલું છે કે જે લોકો છે એમની પસંદગીના ધોરણો એક સરખા રહે છે. બટ આપણને ખબર છે કે આપણા પોતાના ક્યારે પણ જે પસંદગીના ધોરણો છે, ચોઇસીસ છે, એ સ્ટેબલ રહેતી નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે આ મહિને કંઈક લેવા જાઓ છો અને એ જ વસ્તુ શું તમે આવતા જેટલા પણ મહિનાઓ છે ત્યાં સુધી તમે પરચેસ કરશો? તો નો, તમારા પ્રેફરન્સીસ બદલાતા રહેશે. બટ આવું માની લેવામાં આવેલું છે બિકોઝ ઇટ ઇઝ અઝમ્પશન. પીપલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ અ પ્રેફરન્સ રિગાર્ડિંગ ધ પ્રોડક્ટ ગુડ્સ આર સ્ટેબલ એન્ડ અનચેન્જિંગ, એવું માની લેવામાં આવેલું છે. ઓકે. સો અહીંયા સુધીના તમારે એના જે અઝમ્પશન્સ આપેલા છે 10 એ ખાસ યાદ રાખવાના રહેશે. ઓકે. આગળ એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે ઓન પેજ નંબર 88. એ બધું કશું જ કરવાની તમારે જરૂર નથી. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ રીડ ઓલ ધીસ થિંગ. નાઉ ડાયરેક્ટલી મૂવ ઓન ટુ ધ પેજ નંબર 91. On the page number 91, you'll see the limitations of marginal productivity theory of distribution. So now we have given the limitations of the marginal productivity theory of distribution. In your book, total 17 limitations are given. Out of this 17, in examination you have to write at least 12 to 15 points. Okay. ટોટલ તમને 17 પોઈન્ટ આપવામાં આવેલા છે. 17 પોઈન્ટમાંથી તમે 12 થી 15 સુધીની, એટલે કે ઓછામાં ઓછી 12 અને મેક્સિમમ 15 સુધીની લિમિટેશન્સ એક્ઝામમાં લખી શકો છો. ઓકે. સો યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ગો ઓલ ધીસ થિયરી,
બટ જેટલી વસ્તુ સમજાવું છું એટલું સમજજો અને એટલું ટીક કરી નાખજો સો દેટ એક્ઝામમાં કેટલું લખવાનું તમને આઈડિયા રહે. ઓકે, સો સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ નંબર 1. ડિફિકલ્ટ ટુ મેજર ધ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી, એટલે કે માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટીને માપવી એ ડિફિકલ્ટ છે. કેવી રીતે આપેલું છે આપણને? પ્રોડક્શન ઓફ એની કમોડિટી ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ અ કોર્પોરેશન ઓફ મેન્યુફેક્ચર. આપણને ખબર છે કે કોઈ વસ્તુને બનવા માટે જુદા જુદા ફેક્ટર્સનું એક સાથે આવવું, કોર્પોરેશન હોવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ઇન મોડર્ન એજ, અત્યારના સમયની અંદર, ઇન ધ મોડર્ન લાર્જ સાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી, અત્યારની હાલની જેટલી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય છે, ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ મેજર ધ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ એની વન પર્ટિક્યુલર ફેક્ટર. એટલે કે મોટી મોટી કંપનીઓની અંદર, એમએનસીસની અંદર જો તમે કોઈ એક વસ્તુનો તમે જો ખર્ચો ગણવા માંગો છો, માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી જોવા માંગો છો, જેમ કે લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ, એન્ટરપ્રિન્યોર, ચારે સાધનો આપેલા છે, એમાંથી કોઈ એક સાધનની જો તમે માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી જાણવા માંગો છો તો એ તમે આસાનીથી જાણી શકતા નથી. ઇન અ વેરી બિગ ફર્મ, અને જો બહુ જ મોટી પેઢી હોય તો એન એડિશન ઓર અ ડિક્રીઝ ઓફ અ સિંગલ યુનિટ ઓફ અ ફેક્ટર ડઝ નોટ મેક એની ઇફેક્ટ્સ ઓન ધ આઉટપુટ. અને જો બહુ જ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય તો એની અંદર એકાદું યુનિટ વધે ઘટે ફેક્ટર્સની અંદર તો એના કારણે જે આઉટપુટ છે એમાં આપણને કોઈ ચેન્જીસ જોવા મળતો નથી. કેવી રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ 5000 વર્કર્સ વર્ક ઇન અ ફેક્ટરી બટ ઇફ 5001 આર એમ્પ્લોયડ, એટલે કે 5000 લોકો કામ કરતા હતા ફેક્ટરીની અંદર, પરંતુ હવે 5001 વર્કર કંપનીમાં કામ કરે છે, ફેક્ટરીમાં કામ કરે છે, એન્ડ ધ ટોટલ આઉટપુટ ડઝ નોટ ચેન્જ. અને જે આઉટપુટ આપણને જોઈતું હતું એમાં કોઈ જાતનો ચેન્જીસ જોવા મળતો નથી. બરાબર? તો ધેરફોર ધ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ એડિશનલ વર્કર, એટલે કે વધારાનો જે તમે વર્કર કામ ઉપર લગાવેલો છે, ઇઝ ઝીરો, એ ઝીરો છે. બટ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ મેજર ઇટ. પરંતુ તમે એક કયું વ્યક્તિ એવું છે કે જે ઝીરો પ્રોડક્ટિવિટી કરી રહ્યું છે એને માપવું એ ઘણું ડિફિકલ્ટ છે. ઓકે, ધ નંબર 2, માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી વિથ ડિસ્કાઉન્ટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્રોફેસર ટાઉસિંગ. યાદ રાખજો, આપણને કીધું છે આ વસ્તુ કોણે? પ્રોફેસર ટાઉસિંગે. તો each factors of the output is paid not according to its marginal utility but according to its marginal productivity with discount because it takes time to get the money after selling the goods. તો કહેવા શું માંગે છે? સો પ્રોફેસર ટાઉસિંગ એવું કહે છે કે ફેક્ટર્સ ઓફ આઉટપુટ જેટલા પણ છે એમને જે પેમેન્ટ મળવી જોઈએ એ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટીના અકોર્ડિંગ મળતી નથી, પરંતુ કેવી મળે છે? વિથ ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. કેમ? કારણ કે તમે જે વસ્તુ બનાવી છે, માર્કેટમાં વેચવા માટે મૂકી છે, એ જ્યાં સુધી માર્કેટમાં વસ્તુ વેચાતી નથી, એના પૈસા તમને મળતા નથી, ત્યાં સુધી તમારે શું કરવું પડે છે? જેટલા પણ અધર તમારા વર્કર લોકો છે અથવા જેટલા પણ ક્રેડિટર્સ છે, ડેટર્સ છે, એમને પેમેન્ટ ટાઈમ ટુ ટાઈમ આપવી પડે છે. તો એના માટે તમે ઘણી વખતે શું કરો છો? પૈસા લાવો છો બહારથી. ઓકે, સો બિફોર ધ મની એકચ્યુઅલી કમ્સ, એટલે કે જ્યાં સુધી તમને પેમેન્ટ મળતી નથી, ધ મની પેડ ટુ ધ લેબર્સ હેવ ટુ બી બોરો ઓન અ ડિસ્કાઉન્ટ. તો તમારે શું કરવું પડે છે? તમારા જે કર્મચારી કંપનીની અંદર કામ કરે છે એમને પેમેન્ટ તો આપવી પડશે. સો જે પેમેન્ટ આપવાની છે એના માટે તમારે પૈસા શું કરવા પડશે? બોરો કરવા પડશે. ઓકે, વટાવ ઉપર. ધીસ ડિસ્કાઉન્ટ અમાઉન્ટ ઇઝ ડિડક્ટેડ, અને આ જે ડિસ્કાઉન્ટની અમાઉન્ટ છે એ ડિડક્ટ કરવામાં આવે છે. એન્ડ ધ લેબર્સ આર પેડ અકોર્ડિંગ ટુ ધ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી, અને લેબર લોકોને એમની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટીના અકોર્ડિંગ પેમેન્ટ કરવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ મિલ વર્કર્સ આર ટુ બી પેડ ધેર વેજીસ ઓન ધ 10th ઓફ એવરી મંથ. જેમ કે મિલની અંદર કામ કરનારા કર્મચારી લોકોને દર મહિનાની 10 તારીખે પેમેન્ટ આપવાની હોય, બટ ધ મની કમ્સ ઓનલી આફ્ટર ધ ક્લોથ ઇઝ સોલ્ડ. પરંતુ કંપનીમાં પૈસા ક્યારે આવે છે? કે જ્યારે કાપડ વેચાઈ જાય ત્યારે. એન્ડ ધ એન્ટરપ્રિન્યોર હેઝ ટુ બોરો ધ મની ઓન અ ડિસ્કાઉન્ટ. તો પછી જે નિયોજક છે એને શું કરવું પડે છે? પૈસા ઉછીના લાવવા પડે છે ડિસ્કાઉન્ટ ઉપર. ધીસ ડિસ્કાઉન્ટ અમાઉન્ટ મસ્ટ બી ડિડક્ટેડ ફ્રોમ ધ વેજીસ ઓફ ધ લેબર્સ. અને આ જે અમાઉન્ટ છે ડિસ્કાઉન્ટની એ પછી શું કરવામાં આવે છે? વેજીસમાંથી ડિડક્ટ કરવામાં આવતી હોય છે. ઓકે, પછી છે નંબર 3, નેગ્લેક્ટ ધ રિયલિસ્ટિક ફેક્ટર. હવે અહીંયાથી અમુક પોઈન્ટ એવા આપેલા છે કે જેમાં હું તમને બ્રીફમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. સો નેગ્લેક્ટ ધ રિયલિસ્ટિક ફેક્ટર ઇન ધ ડિટર્મિનેશન ઓફ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ ફેક્ટર. વેરી ઓફન ધ અધર ફેક્ટર્સ લાઇક ધ મિનિમમ વેજ એક્ટ, કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ પાવર, સોશિયલ એન્ડ ધ પોલિટિકલ ફેક્ટર્સ પ્લેઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. એટલે કે બીજા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ એવા છે કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે, પરંતુ
આ કોન્સેપ્ટની અંદર, આ થિયરીની અંદર આ જે રિયલિસ્ટિક ફેક્ટર છે એમને નેગ્લેક્ટ કરવામાં આવેલા જોવા મળે છે. ઓકે. નંબર 4, લિમિટ ઓફ અ મેક્સિમમ પ્રોફિટ. In this principle, it has been taken for granted that the entrepreneur makes the factors combination keeping the maximum profit in the mind. But in fact, પરંતુ ખરેખરમાં the entrepreneurs keep security and the profit both in mind. એટલે પરંતુ જે નિયોજક છે એ ફક્ત ને ફક્ત પ્રોફિટ જ નહીં પરંતુ સાથે સેક્યુરિટીઝને પણ પોતાના ધ્યાનમાં રાખતો હોય છે while coordinating factor. Okay. Then number 5, relationship between the marginal productivity and wages. According to the principle, the marginal productivity is a cause and the wage is a result. આ કોન્સેપ્ટના અકોર્ડિંગ આપણને કીધું છે કે માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી એ શું છે? કઝ છે, એન્ડ ધ વેજ એ શું છે? રિઝલ્ટ છે. બટ વેરી ઓફન, પરંતુ ઘણા કેસીસની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ વેજીસ ઇન્ક્રીઝ, સૌથી પહેલાં શું થાય છે? વેજીસમાં વધારો થાય છે, એન્ડ ધ લેબર ગેટ્સ ધ નેસેસરી રિક્વાયરમેન્ટ્સ, અને જે લેબર છે એમને જરૂરિયાતની વસ્તુઓ જેમ કે ફૂડ, એજ્યુકેશન, આ બધી વસ્તુ વધે છે, અને ડ્યુ ટુ ધેમ, અને એના કારણે હિઝ માર્જિનલ ઇફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝિસ, કામ કરવાની જે ક્ષમતા છે એમાં વધારો થાય છે, એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ, અને પરિણામ સ્વરૂપે માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝિસ, માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટીમાં વધારો થાય છે. થસ આવી રીતે ધ રિલેશનશિપ બિટવીન ધ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ વેજ ઇઝ નોટ ધ કઝ એન્ડ ઇફેક્ટ. એ વસ્તુ કઝ એન્ડ ઇફેક્ટ એટલે કે કાર્યકારણનો સિદ્ધાંત નથી, બટ ઇટ ઇઝ અ મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ. કેવી રિલેશનશિપ છે? મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ છે. ઓકે, ક્લિયર છે? દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ પોઈન્ટ નંબર 6, યુઝલેસ ઇન ધ લોંગ રન. લાંબા સમયગાળામાં યુઝલેસ જોવા મળે છે. સો ધીસ પ્રિન્સિપલ એક્સપ્લેન price determination is the construct of a long run. Professor Keynes says that the economic analysis is helpful for a short run only. એટલે કે પ્રોફેસર કેન્સ કહે છે કે ઇકોનોમિક એનાલિસિસ એ ફક્ત ને ફક્ત ટૂંકા ગાળામાં વધારે પડતું યુઝફુલ હોય છે, બિકોઝ ઇન અ લોંગ રન ઓલ ધ ફેક્ટર્સ આર ગોઈંગ ટુ બી ડાય, ઓલ પીપલ આર ગોઈંગ ટુ બી ડાય. આપણને ખબર છે કે માણસો એ નાશવંત વસ્તુ છે, એટલે કે લાંબા સમય પછી આપણને શું જોવા મળશે? માણસો પણ મરી ગયેલા જોવા મળશે. એટલા માટે જે પણ વસ્તુનું તમે કેલ્ક્યુલેશન કરવા માંગો છો, ઇટ શુડ બી ફોર અ શોર્ટ ટર્મ. થસ this principle has failed to discussing the short run price determination of a factor. Okay, so these 6 points are given. Then on the next page, on the same page but on the next slide, page number 92 ઉપર તમને 7 નંબરનો પોઈન્ટ આપેલો છે, that is the effective demand. According to this theory, demand for the factor depends on the marginal productivity. In fact, the demand for the factor depends on the effective demand. Classical economics wants to prove through this theory that the marginal productivity is equal to wages, and if the wage reduction is adopted, wages are lower than the marginal productivity and labor are demanded more. Thus, employment can be generated. તમે શું કરી શકો છો? એમ્પ્લોયમેન્ટ વધારી શકો છો એવું માની લેવામાં આવેલું છે. According to the Keynes, the cause of unemployment is not high wages but the lack of effective demand. એટલે કે કેઇન્સ શું કહે છે આપણને કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એ શું છે? ઊંચા પગારના ધોરણો નથી, પરંતુ ઓછી ઇફેક્ટિવ ડિમાન્ડ છે. ઓકે. નંબર 8, the theory does not explain the price determination of a factor. આ થિયરી આપણને ફેક્ટર્સની પ્રાઇસ કેવી રીતે નક્કી થાય છે એ સમજાવતી નથી. This principle believes that the wages are given and it discuss the number of factors to be employed in this context. It does not explain the price determination of the factor. In this example, if we explain that at the wage rate of 40, certain number of worker will be employed, this means that it focuses on the 40 rupees wage rate. How many worker will be employed instead of how much additional wages will be paid to worker is discussed over here. એટલે કે 40 રૂપિયા ઉપર મહત્વ આપેલું છે, પરંતુ કેટલા કર્મચારી વધારે મળશે, કામ કરશે, જોબ મળશે એમને, એ વસ્તુ પર ફોકસ કરવામાં આવેલું નથી. ઓકે. નંબર 9, difficulty in applying into profit. The theory of the marginal productivity can be explained in the wages, rent and interest, but cannot explain the profit because the factors are taken as a homogeneous, but in fact all the units of the factor have a different efficiency in this context. આપણને ખબર છે
કે જે અલગ અલગ વસ્તુમાં તમે અમુક વસ્તુ જોવા જશો તો દરેકે દરેકની જે ઇફિશિયન્સી હોય છે જુદી જુદી હોય છે. સો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ એક્સપ્લેન ધેર મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ. તેમની જે મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ છે એ સમજવી ઘણી વખતે આપણને કોમ્પ્લિકેટેડ જોવા મળે છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યોર પેજ નંબર 92. મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ પેજ. પેજ નંબર 93 ઉપર તમને આપેલું છે પોઈન્ટ નંબર 10, નેગ્લેક્ટ એઝ અ idealist science. The marginal productivity theory of a factor explain how the price of a factor is determined but does not answer which price is ideal. In the other words, it has neglected the idealist aspect of economics. Okay. Number 11, neglect the factor of supply. According to some economists, this theory neglects the factor of supply and focuses mainly on the demand. For example, the wage of a labor is not determined on the marginal productivity of the labor only, but by the supply and demand both. But we consider the assumption of a perfect competition, the criticism is invalid. Okay. Number 12, અનરિયલિસ્ટિક અઝમ્પશન ઓફ પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ. એટલે કે અહીંયા આપણને જે અઝમ્પશન આપેલું છે પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટનું એ પણ કેવું છે, અનરિયલિસ્ટિક છે, અવાસ્તવિક છે. ધીસ થિયરી ઇઝ બેઝડ ઓન ધ અનરિયલિસ્ટિક અઝમ્પશન ઓફ અ પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ. ઇન રિયલ વર્લ્ડ વી નેવર ફાઇન્ડ ધ 100% એમ્પ્લોયમેન્ટ. કોઈ પણ દેશની અંદર આપણને 100% રોજગારી જોવા મળતી નથી. ઇફ there is the unemployment in a country, in the long run it is possible to give the less wages than the marginal productivity of any factor of a production. Okay. Number 13, lack of complete mobility of the factor of production. So this principle is based on the geographical and occupationally mobility of the factor of production. In reality, for a technical reasons, vocational, economic and political reason, complete geographical mobility is not found anywhere. તમને કોઈ પણ જગ્યાએ આ વસ્તુ જોવા મળતી નથી. Number 14, unrealistic assumption of diminishing return. So this principle is based upon the unrealistic assumption of a diminishing return. If the marginal productivity increases gradually, this principle does not prove true. Through scientific invention, in many fields, diminishing return can be checked. સાયન્સના યુઝના કારણે, સાયન્સની ટેકનોલોજીના કારણે જે ડિમિનિશિંગ રિટર્ન છે એને હવે તમે રોકી પણ શકો છો. ઓકે. નંબર 15, unrealistic assumption of homogeneousness and divisibility. In this principle, it is assumed that all the units of the factors of a production are homogeneous and divisible. In reality, factors like the labor are the living human being. આપણને ખબર છે ફેક્ટર જેમ કે માણસો લિવિંગ હ્યુમન બીંગ છે. such as their efficiency cannot be same. તો એમની ઇફિશિયન્સી દર વખતે એક સરખી હોતી નથી, કારણ કે યુવાન હોય, યંગ એજ હોય તો સારું કામ કરી આપશે, બટ જેમ જેમ એમની ઉંમર થતી જશે એમ એમ એમની જે કાર્યક્ષમતા છે એમાં ઘટાડો થયેલો જોવા મળશે. ઓકે. Their efficiency can not be same. Such factors are divisible up to the some extent only. Number 16, according to the Fraser, this principle is very rigid and based on the unrealistic assumptions. Many things have been added unnecessarily. ઘણી બધી વસ્તુઓ એડ કરવામાં આવેલી છે કે જે જરૂરી નથી. and many things have been unnecessarily neglected in it. અને ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ એ ધ્યાનમાં લીધેલી નથી, એવું આપણને અકોર્ડિંગ ટુ ફ્રેશર કહેવામાં આવેલું છે. ઓકે. and number 17, the last point. sorry I just missed it. આજે મેં વાંચ્યું અત્યાર સુધી એમાંથી પોઈન્ટ નંબર 13, 14, 15, 16 એ તમને અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળશે. ખાસ ધ્યાન આપજો, સ્લાઇડ ચેન્જ કરવાની મિસ થઈ ગઈ, બટ ઇટ ઇઝ માય મિસ્ટેક. એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો જ્યારે તમે આ વિડીયો જોતા હશો. પ્લીઝ કીપ બુક વિથ યુ. મહેરબાની કરીને બુક જોડે રાખજો. સો પોઈન્ટ નંબર 14 મેં તમને સમજાવી દીધો, અનરિયલિસ્ટિક અઝમ્પશન ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. એના પછી મેં તમને સમજાવ્યો 15 નંબર, અનરિયલિસ્ટિક અઝમ્પશન ઓફ હોમોજીનિયસનેસ એન્ડ ડિવાઇઝિબિલિટી. નંબર 16 પણ તમને સમજાયો અકોર્ડિંગ ટુ ફ્રેશર, હમણાં સમજાયો. ઓકે. અને છેલ્લો પોઈન્ટ તમારી સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે તમે જોઈ શકો છો. સોરી માય મિસ્ટેક. આઈ નો પોઈન્ટ નંબર 14, 15 એન્ડ 16 તમને જોવા ના મળ્યો હોય તો ખાસ ધ્યાન આપજો અને ફરી એકવાર થોડો વિડીયો પાછો જઈને તમે જોવાનો પ્રયત્ન કરજો. ચોપડી સામે રાખજો એટલે તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે. પોઈન્ટ નંબર 17 તમે જોઈ શકો છો, એક્સપેક્ટેડ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી.
According to the some economists, the factors of the production are paid not according to their real marginal productivity but expected marginal productivity. The true marginal productivity of a factor can be known only after it is sold at a certain price. ઘણી વખતે જે ફેક્ટર્સની જે પ્રાઇસ છે તમે ત્યારે જ જાણી શકો છો કે જ્યારે એના દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુઓ માર્કેટમાં ખરેખર વેચાઈ જાય. ઓકે, સો ધ ફેક્ટર ઇઝ પેડ અકોર્ડિંગ ટુ ઇટ્સ એક્સપેક્ટેડ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ લેબર ઇઝ પેડ બિફોર ધ ક્રોપ્સ આર ફાઇનલી રીપ્ડ ઓર સોલ્ડ. એટલે કે ઘણા બધા લેબર લોકોને પેમેન્ટ બહુ પહેલાં આપી દેવામાં આવે છે કે જ્યારે તમારો પાક પાકી ગયેલો હોય અથવા તો માર્કેટની અંદર વહેંચાઈ ગયેલો હોય. ઓકે, ક્લિયર છે? સો ધીસ ઇઝ ટોટલ 70 points આર ગિવન ઓવર હિયર for limitation of marginal productivity theory of distribution. Okay, out of this 17, at least 12 to 15 points you have to write down in your internal examination as well as for the university examination. Okay, અને ખાસ ધ્યાન આપજો, પોઈન્ટ નંબર 14, 15, 16 સ્લાઇડ ચેન્જ નથી થઈ બટ મેં સમજાઈ નાખેલું છે. શાંતિથી સાંભળજો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો સો દેટ each and every single difficulty will be solved. ઓકે, સો આજના લેક્ચર માટે point number 1, then point number 2, then point number 3. So these points are covered by me over here કે જેની અંદર આપણે જુદી જુદી ઘણી બધી વસ્તુઓ જોઈ. સેપરેટ થિયરી ફોર ધ ફેક્ટર પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન, માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી થિયરી ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન and its limitation. Okay, point number 1, 2, 3 are covered. I know long question છે, lengthy question છે, but you have to do it. Okay, so અહીંયા તમારો question number 1 પૂરો થાય છે. Now we'll see and meet in the next lecture where we discuss about the concept of the theory of the rent given by the Ricardo, its limitations, then modern and quasi rent. Okay, so next lecture માં આપણે આ questions વિશે જોઈશું. એટલે કે point number 5, 6, 7, 8 will be seen in the next lecture. Okay, સો કોઈ પણ જાતની ડિફિકલ્ટી ક્વેશ્ચન ક્વેરી હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. મળીએ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. ટિલ ધેન, બાય બાય એન્ડ ટેક કેર એવરીવન. હેવ અ ગ્રેટ ડે.